السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے خود کو دوسروں سے الگ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید انہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، شاید ان کا دل کچھ زیادہ ہی محسوس کرتا ہے، شاید ان کی آنکھیں وہ دیکھ لیتی ہے جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے، شاید ان کی روح ہر چھوٹی باتوں سے اثر لے لیتی ہے۔ لوگ انہیں کبھی ضرورت سے زیادہ جذباتی کہتے ہیں، کبھی عجیب کہتے ہیں، کبھی خاموش کہتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک خاص نعمت ہو سکتا ہے رب العالمین نے آپ کے دل میں ایسی روشنی لکھ دی ہو جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو ایک جیسا نہیں بناتا، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو صبر دیتا ہے، کسی کو حکمت دیتا ہے، اور کچھ ایسے خوش قسمت بندے ہوتے ہیں جنہیں ایسی روحانی نعمتیں عطا کی جاتی ہے جو ان کی پوری زندگی کا راستہ بدل دیتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اکثر انسان اسے پہچان نہیں پاتا اور ساری عمر خود کو غلط سمجھتا رہتا ہے۔ آج ہم ایسی 7 خاص نعمتوں کی بات کریں گے جو اگر کسی انسان کے اندر ہو تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا گھمنڈ نہیں بلکہ امانت سمجھ کر سنبھالنا چاہیے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل دوسروں کے لوگوں کے چہرے نہیں بلکہ ان کی نیت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت میٹھی باتیں کرتا ہے، مسکراتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، لیکن آپ کا دل اس کے سامنے سکون محسوس نہیں کرتا۔ آپ کو بنا کسی وجہ کے بے چینی ہونے لگتی ہے، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا، لیکن دل بار بار کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں یا مہینوں بعد کوئی انسان اپنا اصلی چہرہ دکھا دیتا ہے اور اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے دل نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، ہر احساس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے احساس کو یقینی حقیقت مان لیں، بلکہ ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلے کرنے چاہیے۔ نیک دل تقوی رکھنے والے مومن کو کبھی صحیح فراست حاصل ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیب جانتا ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر آپ کا دل آپ کو ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، گناہ سے روکتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت پسند کرواتا ہے اور برے ماحول سے دور کرنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، ذکر، استغفار، قرآن کی تلاوت اور دعا کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنا دل اللہ کے قریب ہوگا اتنے ہی اس میں صحیح اور غلط کی پہچان مضبوط ہوگی۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے رحم، ہمدردی پیدا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ کسی روتے ہوئے انسان کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کسی اجنبی کا درد دیکھ کر بھی بھر آتا ہے، کسی یتیم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، کسی بیمار کی تکلیف دیکھ کر ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کسی غریب کو دیکھ کر ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان کی مدد کی جائے۔ یہ رحم صرف جذبات نہیں بلکہ ایمان کی خوبصورت نشانی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں لوگوں کے لیے رحم ہے، اگر آپ
किसी की मदद करके सुकून महसूस करते हैं, आप किसी के आंसू पहुंचकर खुशी महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपके दिल में ऐसी रहमत का एक हिस्सा रख दिया है। ऐसी नेमत को कभी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि यही रहम इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। लेकिन साथ ही अपनी हिफाजत भी कीजिए। हर हमदर्द इंसान का फर्ज नहीं है कि वह दूसरों के जुल्म को भी बर्दाश्त करता रहे। इस्लाम रहम भी सिखाता है और हिकमत भी। इसलिए अपने दिल को नरम रखिए, मगर अपने ईमान और अपनी इज्जत की हिफाजत भी जानिए। हमेशा यह दुआ कीजिए कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे अपने बंदों के लिए रहम करने वाला बना दिया है, मेरे दिल को रहम करने वाला दिल बना दिया है, तो मुझे इसे तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तीसरी नेमत ये है कि अल्लाह ताला आपके दिल में सब्र की ऐसी दौलत रख देता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। दुनिया में बहुत से लोग छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन पर एक के बाद एक आजमाइश आती रहती है। कभी रिस्क की तंगी, कभी बीमारी, कभी अपने लोगों की बेरुखी, कभी रिश्तों का टूट जाना, कभी ऐसी तन्हाई कि कोई उनका दर्द समझने वाला भी ना हो। फिर भी उनके होठों पर शिकायत कम और अल्लाह का जिक्र ज्यादा होता है। उनका दिल बार बार यही कहता है कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वो सब्र है जिसकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब सिर्फ आंसू रोक लेना नहीं है, बल्कि हालात जैसे भी हों अपने रब से उम्मीद ना तोड़ना है। जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी दिल के अंदर ये यकीन जिंदा रखना कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आपके अंदर ये सिफत है तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सब्र करने वाले को अल्लाह बेहिसाब अज्र देने का वादा फरमाता है। चौथी नेमत ये है कि अल्लाह ताला आपको दुआ की मिठास अता कर देता है। कुछ लोग सिर्फ मुसीबत में दुआ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका दिल हर वक्त अपने रब से बातें करना चाहता है। उन्हें तन्हाई में हाथ उठाकर रोना अच्छा लगता है। तहज्जुद के वक्त उनकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती है। सजदे में जाकर उनका दिल हल्का हो जाता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में अगर कोई उनकी बात पूरी तरह सुन सकता है तो वह सिर्फ उनका रब है। ये एहसास बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हर इंसान को दुआ का शौक नसीब नहीं होता। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसे बार बार अपने सामने अल्लाह तबारक व तआला झुकने की तौफीक दे देता है। याद रखिए, हर दुआ का जवाब मिलता है, कभी उसी वक्त, कभी देर के बाद, कभी उससे भी बेहतर शक्ल में, और कभी आखिरत के लिए जमा कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में दुआ एक आदत बन चुकी है तो उसे कभी मत छोड़िए। हो सकता है आपकी वही एक दुआ आपकी पूरी तकदीर बदल दे। हो सकता है वही एक आंसू आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। हो सकता है वही एक सजदा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को खत्म करने वाला बन जाए। इसलिए अपने रब के दरवाजे को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दरवाजे पर अल्लाह खुद बुला ले, उससे बड़ी नेमत कोई हो ही नहीं सकती। और हमेशा ये बात भी याद रखिए कि अल्लाह ताला अपने बंदे की आवाज सुनता है, उसके टूटे हुए दिल को जानता है, उसकी खामोश आहों को भी समझता है। इसलिए आज आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होइए। हो सकता है
आपका रब आपके लिए उससे बेहतर फैसला कर चुका हो, और जब वह देगा तो ऐसा देगा आपकी सारी पुरानी तकलीफें आपको रहमत नजर आने लगेगी। इसलिए सब्र के साथ दुआ करते रहिए, इस्तगफार करते रहिए और अपने रब पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। पांचवी नेमत ये है कि अल्लाह ताला आपके दिल में नेकी की तरफ बुलाने वाली हिकमत पैदा कर देता है। कुछ लोग बहुत इल्म रखते हैं लेकिन उनकी बात किसी के दिल में नहीं करती, जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कम लफ्ज बोलते हैं लेकिन उनकी एक बात किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। जब वो किसी मायूस इंसान को तसल्ली देते हैं तो उनके दिल में उम्मीद जाग जाती है। जब किसी गुनाहगार को नरमी से समझाते हैं तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, या तौबा की तरफ लौट पड़ता है। जब किसी इंसान परेशान के लिए दुआ करता है तो उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। वह सिर्फ बोलने का हुनर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी हुई हिकमत होती है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसे हिकमत दी उसे बहुत बड़ी भलाई दी गई। इसलिए अगर लोग अक्सर आपके पास अपने दुख लेकर आते हैं, आपसे मशवरा लेते हैं, आपकी बात सुनकर उन्हें सुकून मिलता है, तो इस नेमत पर घमंड मत कीजिए, बल्कि हर बात अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी हर बात को कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखने की कोशिश कीजिए। छठी नेमत ये है कि अल्लाह ताला आपको हर हाल में अपनी तरफ लौटने वाला दिल अता करता है। कुछ लोग गुनाह करने के बाद गुनाह में और डूब जाते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उनका दिल बेचैन हो जाता है। उन्हें चैन नहीं आता जब तक वह इस्तगफार न कर ले, जब तक वह अपने रब के सामने झुककर माफी न मांग ले। यही जिंदा दिल की निशानी है, क्योंकि मुर्दा दिल गुनाह पर शर्मिंदा नहीं होता, लेकिन जिंदा दिल हर गलती पर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ता है। अगर आपका दिल भी हर बार अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है, अगर आपको तौबा करने के बाद अंदर से सुकून महसूस होता है, अगर आप बार बार ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी नेमत है। याद रखिए, शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह के बाद मायूस हो जाए, लेकिन अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा तौबा करके उसके पास वापस लौट आए। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अब मेरी माफी नहीं होगी। बस जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाजा खुला है। तो जो बंदा सच्चे दिल से लौट आता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने वाला है, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इसलिए अपने दिल को हमेशा इस्तगफार से जिंदा रखिए, क्योंकि हो सकता है एक सच्चा इस्तगफार आपकी जिंदगी के अंधेरे को रोशनी में बदल दे। सातवीं और सबसे अजीब नेमत ये है कि अल्लाह ताला किसी बंदे के दिल में ऐसा अटल ईमान पैदा कर देता है तो सबसे बड़े तूफानों में भी नहीं डगमगाता। दुनिया के हालात बदल जाते हैं, अपने साथ छोड़ जाते हैं, दुआओं के जवाब आने में देर हो जाती है, रोजी तंग हो जाती है, बीमारियां घेर लेती है, लोग ताने देते हैं, उम्मीदें टूटती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस बंदे का दिल फिर भी यही कहता है कि मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वो ईमान है। वो ईमान इंसान को हर अंधेरे में रोशनी दिखाता है। यही वो यकीन है कि टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। ऐसे लोग अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अगर सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह के खजाने कभी बंद नहीं होते।
اگر ساری دنیا انکار کر دے تب بھی اللہ کا ایک خود ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس لیے ان کا دل حالات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرت دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ یقین ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر آنسو کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر صبر کبھی نہ کبھی رنگ ضرور لاتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، ہر روز استغفار کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، لوگوں کے ساتھ رحم اور انصاف کا معاملہ کیجیے اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ یاد رکھیے، کسی انسان کے اندر کوئی بھی اچھی صفت اس کی اپنی کمائی نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی اپنے اوپر گھمنڈ مت کیجیے بلکہ ہر وقت یہ دعا کیجیے کہ اللہ اگر تو نے مجھے کوئی نعمت دی ہے تو اسے آخری سانس تک میری حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر قائم رکھ، ہمیں ریا، گھمنڈ، گمراہی سے محفوظ فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جن کی دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی انہیں اپنی حکمت کے مطابق سب سے بہتر انجام عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھ، ہماری آنکھوں کو حرام سے بچا، ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر جما دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہماری موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو اور مجھ سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا، ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔